مجھے یہ مشین مل گئی وہ ہائی ٹیک کی سپورٹ سے ہی ملی ہے. شاید میں اس کو خود بائی نہ کر سکتا. آپ مطمئن ہیں پلاسٹک انڈسٹری سے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. جو بات کہی گئی تھی, بتائی گئی تھی, اور سوزوکی اور بی ایم ڈبلیو میں جو فرق بتایا گیا تھا, اور وہ بھی فرق واضح طور پہ دیکھا گیا ہے. السلام علیکم ویورز, میں ہوں حمزہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹیک مشینری. آج میں MZH پیکیجز میں موجود ہوں اور میرے ساتھ کمپنی کے CEO فاؤنڈر محمد ابراہیم صاحب موجود ہیں. بنا وقت کو ضائع کیے ان سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت کا. آپ خیریت سے ہیں سر؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. سر سب سے پہلے میں تو ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آپ پلاسٹک انڈسٹری میں کب اور کیسے آئے سر؟ میرا پلاسٹک انڈسٹری میں آنا تو تھوڑا سا بائی ڈیفالٹ ہے. پروفیشنلی تو میں کچھ اور ہوں. ٹھیک ہے سر. لیکن بس اس بزنس میں آ گیا, الحمدللہ چل رہا ہے کام, شکر اللہ کا. آپ مطمئن ہیں پلاسٹک انڈسٹری سے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. رائٹ ناؤ آپ کے پاس ہائی ٹیک کی کتنے مشینیں ہیں اور کس برانڈ کی ہیں سر؟ ہائی ٹیک کی میں نے ابھی ریسنٹلی ایک مشین لی ہے ٹیڈرک, اور پہلے بھی میں نے کچھ چیزیں جو آکسیلریز ہیں وہ خریدتا رہا ہوں. ان لوگوں کے ساتھ میرا کچھ ان ٹچ رہا ہے, فیس بک وغیرہ جو سوشل میڈیا پہ میں ان لوگوں کو فالو کرتا ہوں, تو ان سے پرانا تعلق ہے الحمدللہ. ہائی ٹیک کے بارے میں کب پتا چلا, کیسے پتا چلا؟ دیکھا جائے ہائی ٹیک پروفیشنلی بڑے ساؤنڈ ہیں. شروع میں جب پلاسٹک انڈسٹری اتنے زیادہ گرو نہیں کر گئی تھی, آج بہت زیادہ گرو کر گئی, بہت سارے لوگ بیچ میں آ گئے ہیں. تو ان لوگوں نے جب شروع کیا مارکیٹ کی, تب معاملات کچھ اور تھے. آج تک الحمدللہ یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, اور کافی پروفیشنل لوگ بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملائے ہیں, جس میں کمپنی میرے خیال میں تو بہت اچھا کر رہی ہے. آپ کے پاس جو تدریک مشین ہے, حال ہی میں جس طرح آپ بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ نے بائی کی ہے ہائی ٹیک مشینری سے, کیسا فیڈ بیک ہے, اور اس مشین کی جو کوالٹی ہے, پروڈکشن ہے, جو سائیکل ٹائم ہے, اس سے مطمئن ہے سر؟ جی الحمدللہ. میں نے پہلے کچھ مشین کسی اور کمپنی کی لی, تو ان لوگوں نے بھی مجھے اپروچ کیا, تو انہوں نے یہی مجھے کہا کہ آپ نے جو مشین لی ہے وہ ایک سوزوکی ہے, ہم آپ کو BMW دیں گے, 5th جنریشن مشین دیں گے, تو آپ کو ای چارج کی مشین ہے. الحمدللہ پھر ہم نے اس کو لیا, اب چلایا, واقعی فرق ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے وہ فرق واضح محسوس کیا سوزوکی اور BMW میں؟ ہے. ٹھیک ہے, واقعی فرق ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ہائی ٹیک مشینری یہ دعویٰ کرتی ہے, کلیم کرتی ہے کہ ہمارے دروازے تمام کلائنٹس کے لیے کھلے ہیں, اور یہ تمام کلائنٹس ہمارے کلائنٹ نہیں ہیں, ہماری فیملی ہیں, ہمارے گھر کا ساسا ہیں, سرمایہ ہیں. کبھی ایسا کوئی ٹیکنیکل فالٹ مشین میں آیا ہو اور آپ نے کال کی ہو ہماری ٹیکنیکل ٹیم کو اور کوئی کوئک رسپانس نہ ملا ہو, کوئی ایسا ایکسپیرینس؟ نہیں, ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ہائی ٹیک والے لوگ سارے پروفیشنل لوگ ہیں. جب ہمارے پاس ان کی کوئی مشین نہیں بھی تھی تو یہ بھی پھر فریکوینٹ وزٹ کرتے تھے. اگر میں نے کوئی چیز پوچھنی, کیونکہ ٹیکنیکلی پلاسٹک انڈسٹری میں میرا اتنا اچھا نالج نہیں ہے, پروفیشنلی میں کچھ اور پڑھا ہوں اور کام کیا ہے, تو کوئی بھی کوئی ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے اگر میں نے کال کی ہے یا یہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کی, اس میں ان کا فیڈ بیک بہت اچھا ہے. سر ایک جو پوائنٹ ہے وہ آفٹر سیل سروس کا ہے. جی, اب مشین خریدنے کے بعد آفٹر سیل سروس کیسی رہی سر؟ نہیں, بہرحال ابھی دیکھا جائے تو ہم نے نئی لی ہے, ابھی نیا ایک ریلیشن شپ بنا. پہلے بھی میں نے ان سے ایک آکسیلری خریدی تھی, تو اس میں جو بھی مجھے کوئی فیڈ بیک چاہیے ہوتا تھا یا مجھے اس کی سے سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو ان لوگوں نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا, آ کے خود سپورٹ کیا, خود انہوں نے بہت اچھی آفٹر سیل سروس. ویسے میں آپ کی موجودگی میں آپ کی وساطت سے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں انہیں بتا دوں کہ یہ انٹرویو بالکل بھی بوکش نہیں ہے, پری پلانڈ نہیں ہے, یہ آنیسٹ ریویو ہے جو محمد ابراہیم صاحب دے رہے ہیں. صحیح ہے سر؟ بالکل ایسے. ہائی ٹیک کو آپ سجیشن دینا چاہیں کہ ہائی ٹیک اگر ان چیزوں میں بہتری لے آئے تو مزید چیزیں آسان اور واضح ہو سکتی ہیں؟ دیکھا جائے پلاسٹک انڈسٹری جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہے, اور اس میں جو مارجنز ہیں بہت سکویزڈ مارجنز ہیں. جو میجر را مٹیریل ہمارا پلاسٹک میں وہ الیکٹریسٹی ہے, اور اب جو ہم نے الیکٹریسٹی جو ایفیشینٹ مشین لی ہے, شاید اس کے چلنے میں ہمیں کچھ مارجنز ملیں گے انشاءاللہ. اور دیکھا جائے تو پروفیشنلی جیسے مجھے یہ مشین مل گئی وہ ہائی ٹیک کی سپورٹ سے ہی ملی ہے. شاید میں اس کو خود بائی نہ کر سکتا. ان لوگوں نے اپروچ کیا, میں نے کچھ, کیونکہ میرے کچھ فائنینشیل میٹرز بھی تھے, تو انہوں نے مجھے کہا
बताया, इन्होंने सपोर्ट किया तो ये मशीन मेरे पास आई, अदरवाइज तो मैं शायद ना ले पाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, जैसे मैंने इनके साथ कमिटमेंट की है इंशाल्लाह वो ऑनर करूंगा, और अल्लाह ताला बाकी जो मुल्क के हालात हैं दूसरे वो सेम रखे तो हम ये बिजनेस आगे भी इंशाल्लाह बढ़ेगा। सर इसके अलावा दो मेन चीजें हैं, रेडी टू स्टॉक भी है हाईटेक, आपको कोई रिक्वायरमेंट है मशीन की, आप फौरी तौर पे हाईटेक से राब्ता करें तो हमारे पास स्टॉक मौजूद है। हमारे जैसे अभी इनके एक वो और जैसे कंप्रेशन मशीन है, हम लोग कंप्रेशन भी कैप बनाते हैं, तो अभी वो चाइनीज डेलीगेशन आया हुआ था जोबो का, उन्होंने भी हमें अप्रोच किया, हम मिले भी हैं। अब एक मशीन के बारे में बात भी हो रही है क्योंकि हमारे पास पुरानी 2013-14 मॉडल 15 मॉडल की है और उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं सब स्टैंडर्ड हैं। अब क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 2025 की, अब वो मशीन है वो भी बातचीत हो रही है, देखते हैं अल्लाह ताला खैर इंशाल्लाह। और इसमें ये बहुत बड़ा हाईटेक को एज भी है कि जब चाइना से पाकिस्तान में विजिट करते हैं तो उन चाइनीज को हम जो क्लाइंट्स को फैमिली कहते हैं वो ऐसे ही फैमिली नहीं कहते, हम उनकी फैक्ट्री में विजिट करवाते हैं और कोई ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट जो फेस कर रहे हैं या मजीद एक्सपर्टीज लेना चाह रहे होते हैं चाइनीज से, तो उसमें भी हम अपने क्लाइंट्स और अपनी फैमिली को हेल्प आउट करते हैं। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब वो लोग जो आपको देख रहे हैं अब वो यकीनी तौर पे प्लास्टिक इंडस्ट्री में आना भी चाह रहे होंगे या पहले से मौजूद होंगे और वो मशीन खरीदना चाह रहे हैं, तो व्हाट यू सजेस्ट टू द व्यूअर्स कि वो हाईटेक मशीनरी से राब्ता करके मशीन बाय कर सकते हैं? एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बैकअप सपोर्ट देती है। देखा जाए कोई भी आप मशीन लें और उसका बैकअप हो, बैकअप सपोर्ट हो, वो हमेशा एज है। कोई ब्रांड न्यू मशीन में भी कोई एरर आ सकता है। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट में हम बैठे हैं, यहाँ पे वोल्टेज का बहुत इश्यूज हैं, फिर बिजली चली जाना ऑल ऑफ अ सडन। इंडस्ट्रियल स्टेट में थोड़ा कम है, लेकिन जब वो आपका पावर फेलियर हो जाए अचानक, अगर दोबारा रीगेन हो जाए या झटका लगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव मशीनें हैं, तो अगर कोई मशीन में कोई खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए तो ये लोग बैकअप देते हैं। इनके पास पूरी प्रोफेशनल सपोर्ट है जिसकी वजह से आपके जो प्रोडक्शन लॉसेस नहीं होंगे। मेरे ख्याल में तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, और जो भी नए करना चाहता है कोई इन लोगों से काम करें, तो मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस है। आप क्या समझते हैं सर कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में अभी इतना गैप मौजूद है कि नए आने वालों को ये प्लास्टिक इंडस्ट्री आप वार्म वेलकम कर सकती? मैं तो ये समझता हूँ कि काफी सैचुरेटेड मार्केट है। अब आप कोई भी चीज लेके बाहर बेचने जाते हैं तो वहाँ पे तो जो रेट्स पे वो चीजें खरीद रहे होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वेंडर्स हैं वो कम मार्जिन में शायद काम कर देते हैं, तो फिर आप सोचते हो कि यार वहाँ पे उस रेट पे आप चीज दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। और काफी सैचुरेटेड मार्केट है फॉर न्यू कमर्स के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सोच के देख के, अगर उनके पास कोई ऐसी लाइन है जिसमें प्रोडक्शन उनकी एक इंश्योर हो जाए, फिर इस लाइन में इन्वेस्ट करें। अगर आपने बाजार में लेके चीजें बेचनी है तो वो बहुत सैचुरेटेड है। गुफ्तगू आपने सुनी है, हमारे साथ मोहम्मद इब्राहिम साहब मौजूद थे, MZH पैकेजेस के CEO फाउंडर। इन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया है और खासे मुतमिन भी हमें दिखाई दिए कि हाईटेक से जो उन्होंने मशीन ली है तदरीकी हाल ही में, जो बात कही गई थी बताई गई थी, और सुजुकी और BMW में जो फर्क बताया गया था और वो भी फर्क वाज़ेह तौर पे देखा गया है। तो उम्मीद करते हैं वो लोग जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या पहले से प्लास्टिक इंडस्ट्री में मौजूद हैं और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन या कोई भी ऑक्सिलरी बाय करना चाहते हैं, तो वो यकीनी तौर पे हाईटेक से राब्ता करेंगे। सर एक और सवाल जो बहुत अहम है, हाईटेक का एक स्लोगन ये भी है कि हम मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। वैसे पहले भी यही होता था और अब भी यही होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो कि चाइना से पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा रही हैं। सर राइट नाउ हाईटेक ने एक स्लोगन प्रमोट किया है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो पाकिस्तान में नहीं बन सकती और बहुत अच्छी क्वालिटी और पायदारी में बन सकती है। तो क्या ये बात दुरुस्त है सर? इस स्लोगन को प्रमोट करने में यकीनी तौर पे आप लोग भी हमारा साथ देखा जाए तो वो सारी चीजें तो वैसे मेड इन चाइना ही बेच रहे हैं, लेकिन जो उन मशीनों पे जो चीजें बन रही हैं अब बहुत अच्छी हाई क्वालिटी बन रही हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में, अगर आप आम कंज्यूमर गुड्स में हैं तो अच्छी लाइन, क्योंकि वो अब मशीनें इतनी अच्छी हो गई हैं, मोल्ड्स इतने अच्छे हो गए हैं, तो जब आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो एज गुड एज चाइना है। एग्जैक्टली तो इसीलिए वो मेरा ख्याल है कि अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये बात ठीक है। एग्जैक्टली और पाकिस्तान में बनने वाली चीज बिल्कुल भी क्वालिटी में कम नहीं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ अपने मेजबान हमजा ज़ैब को इजाजत देंगे, फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।